안녕하세요. 해커스 토익 스피킹 전승기입니다. 토익 스피킹 최신 모의고사 1회 해설 영상 함께 하도록 하겠습니다. 자, 지금 보시는 이 해설 영상의 실제 문제를 풀어보고 싶으신 분은 우측 상단의 링크를 클릭하셔서 먼저 문제를 풀고 오시면 해설 영상을 더 효과적으로 보실 수 있어요. 자, 먼저 문제를 모두 풀고 오시길 바랍니다. 자, 첫 번째부터 마지막 문제까지 천천히 하나하나씩 다 짚어볼 거예요. 제일 먼저 question 1, 2, read a text aloud부터 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 여러분은 자동응답 메시지를 보셨습니다. 자, 자동응답 메시지 양이 좀 긴데 실제 시험은 이거보다 좀 짧을 수 있으니까 확인해 주세요. 자, 먼저 여러분이 보실 부분은 바로 이 채점 기준, 발음과 억양 강세 모두 다 함께 볼 거예요. 먼저 발음부터 보겠습니다. 조금 발음 신경 써야 될 단어들을 제가 좀 체크해 드렸거든요. 같이 하나씩 읽어보면서 왜 체크하셔야 되는지 확인해 볼게요. rated, rated. 자, 우선 R 발음 주의해 주시고요. ED 발음도 주의해 주셔야 됩니다. rated 이렇게 발음하시면 안 되고요. rated, rated. service, message, service, message. 자, 외래어들이죠. 서비스, 메시지. 한국말처럼 하시면은 좀 곤란해요. service, message 정확하게 발음해 주시고요. support, representative, support, representatives, representatives. 발음 조금 어렵겠죠? 그리고 뒤에 있는 S까지 좀 신경 쓰셔야 됩니다. 자, 그리고 이 단어도 읽어볼까요? purchase, purchase. 발음을 절대로 purchase, purchase 이렇게 발음하지 마시고 이 A는요 거의 이 발음 소리 납니다. 그래서 그냥 purchase, purchase 발음해 주시고요. gardening, 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 gardening 말씀하셔도 좋겠고 gardening. 자, 그리고 이 단어 모르시는 분들도 계시죠? 자, 약간 어려워요. fertilizers, fertilizers, fertilizers. decors, 장식품이란 뜻입니다. decors. website. 아까 보신 서비스, 메시지처럼 이것도 웹사이트. 한국말로 웹사이트 하는 것처럼 읽으시면 안 돼요. 외래어 정확하게 읽으시기 바랍니다. 그리고 정확한 웹사이트 주소도 한번 읽어볼까요? www.andreasgarden.com www.andreasgarden.com 정확하게 읽으시면 되겠습니다. 자, 이렇게 어려운 단어들 몇 가지 봤고요. 이번에는 강세도 한번 보도록 할게요. 자, 강세는 여러분이 절대로 그냥 찍지 마시고 꼭 한번 지금 나와 있는 강세 외에도 혹시 내가 모르는 단어들이 강세가 있다. 그러면 꼭 찾아보시길 바랍니다. 자, 하나씩 강세 맞춰서 읽어볼까요? garden, garden. announce, announce. gardening, equipment, companies, nation, nation. customer service agents, customer service agents. message, message. support, representatives, representatives. purchase, purchase. gardening, fertilizers, fertilizers. decors, website. 자, 이렇게 강세를 잘 맞춰서 읽어보았습니다. 자, 그 외에도 이 발음과 강세 그리고 억양과 끈얽기도 함께 보셔야 되겠죠? 자, 함께 쭉 읽어볼 건데 자, 여기서 지금 보시게 되면 이렇게 끝이 내려와 있는 부분은요 끝을 내려주시면 되겠고 이렇게 문장이 아직 안 끝난 부분들은 우리가 일부러 끝을 살짝 올려볼 거예요. 그 외에도 살짝 쉬는 구간들도 있으니 확인하면서 이번엔 문장째로 읽어보도록 하겠습니다. Thank you for calling Andreas Garden. Thank you for calling Andreas Garden. We are proud to announce that our company has been rated one of the top 10 gardening equipment selling companies in the nation. All of our customer service agents are busy. Please leave a message after the tone, and one of our support representatives will return your call as soon as possible. If you want to purchase gardening tools, fertilizers, or garden decors, please visit our website at www.andreasgarden.com.
andreasgarden.com. 자, 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자, 지금 어려운 부분들은 좀 천천히 갈 테니까 다시 한번 또박또박 멋지게 읽어볼게요. Thank you for calling Andreas Garden. Thank you for calling Andreas Garden. We are proud to announce that our company has been rated one of the top 10 gardening equipment selling companies in the nation. 다시 한번 읽어볼까요? That our company has been rated one of the top 10 gardening equipment selling companies in the nation. 여기서는 살짝 끊어서 강조해주는 방법이 있어요. Top 10 gardening equipment selling companies. 이런 느낌으로. All of our customer service agents are busy. 다시 한번. All of our customer service agents are busy. Please leave a message after the tone. Please leave a message after the tone, and one of our support representatives will return your call as soon as possible. 다시, and one of our support representatives will return your call as soon as possible. If you want to purchase gardening tools, fertilizers, or garden decors, ABC 구조 다시 한번 읽어볼까요? 자, 여기서부터 다시 읽어봅시다. Gardening tools, fertilizers, or garden decors. If you want to purchase gardening tools, fertilizers, or garden decors, please visit our website. At www.andreasgarden.com. 자, 잘 읽으셨습니다. 여기 있는 내용들 쭉 한번 자연스럽게 읽으실 수 있도록 조금 더 연습을 해주실 수 있게끔 하세요. 자, 2번도 한번 볼까요? 2번은 안내문을 보고 있습니다. 자, 안내문 어떤 내용인지 여러분이 실제 시험 문제를 다 보셨으면은 그래도 조금 이해가 되셨으리라 믿습니다. 자, 우리 역시 마찬가지로 주의하셔야 될 단어들 몇 가지 좀 볼 건데요. 자, 하나씩 봅시다. Economic, Committee, Business Owners Conference. 맞아요. 이 Business Owners Conference에 대한 이 안내문이었습니다. Through. 자, TH 발음이요. TH 발음은 어떻게 발음하죠? 자, 확실하게 이 혀 살짝 깨물어 주시고 through. 발음 정확하게 해주시는 것 잊지 마세요. 자, 그리고 engage, constructive, current issues. 솔직히 issue 발음하는 건 별로 어렵지 않은데 뒤에 s까지 붙이셔야 돼요. issues. 그리고 여기도 지금 또 s 붙어 있죠? includes. s 발음은요. 하면서 정확하게 끝에까지 발음하시는 것 잊지 마시기 바랍니다. 자, 그리고 디지털 이렇게 발음하지 마시고 digital 혹은 digital 그리고 mentoring 여기도 뒤에 S 발음 정확하게 해주셔야 되겠죠? sessions. 자, 이렇게 살짝 어려운 단어들, 너무 아까처럼 어려운 단어가 확실하게 딱 보이거나 그런 건 아니었지만 그래도 신경 쓰실 부분들이 좀 있었어요. 자, 그리고 강세도 한번 보도록 합시다. 자, 강세. Ladies, gentlemen, economic. 자, economic 이렇게 발음하시면 안 돼요. economic. committee. welcome. business. 자, 가끔 가다가 비즈니스 이렇게 너무 한국말처럼 발음하시는 분들 계세요. 자, business 이렇게 발음하시면 조금 쉬울 거예요. 그래서 bis 따로 nis 따로 business. owners conference engage constructive communication. 자, 강세 보시기 바랍니다. current 절대로
current 이렇게 발음하시면 안 돼요. 다시 current issues 그리고 includes digital marketing network personal mentoring sessions 자, 이렇게 강세도 잘 알아보았습니다. 자, 그럼 마지막으로 당연히 억양 보셔야 되겠죠. 자, 끝을 올리는 부분들 그리고 끝을 내리는 부분들 확인해 주시기 바랍니다. 지금 보시면 아시겠지만 당연히 쉼표 있는 부분들은 다 끝을 올리실 거고요. 마침표 있는 부분들은 다 끝을 내려줄 거예요. 그리고 중간중간에 당연히 끊어읽을 곳도 확인해 주시기 바랍니다. 자, 그러면은 우리가 또 역시 끊어읽기 기준에 맞춰서 잘 한번 문장째로 읽어볼게요. Ladies and gentlemen, as a member of the Economic and Social Committee, 자, 주의하셔야 되겠죠? 자, 이거 어떻게 발음나요? the라고 발음합니다. As a member of the Economic and Social Committee, I am very pleased to welcome you to Small Business Owners Conference. 자, 중소기업 아무래도 회의 같아요. 중소기업 이 소유자들의 회의. Through this conference, we would like to engage with all of you. In open and constructive communication. About current issues in small businesses. 이게 또 중요한 게 하나 보입니다. business까지 가셔야 돼요. 이거는 당연히 business까지만 읽으면 그나마 나을 것 같은데 businesses 뒤에 s가 또 붙기 때문에 businesses까지 발음해 주는 거 절대 잊지 마세요. 다시 한번 그 부분 좀 주의해서 읽어볼까요? About current issues in small businesses. The conference also includes digital marketing, business network, and personal mentoring sessions. 자, 잘하셨습니다. 우리 쭉 이번에는 저랑 같이 그냥 한 번에 쭉 읽어볼 테니까 자연스럽게 한번 읽어볼게요. 천천히 갈 테니까 다 같이 따라오실 수 있어야 돼요. Ladies and gentlemen, as a member of the Economic and Social Committee, I am very pleased to welcome you to Small Business Owners Conference. Through this conference, we would like to engage with all of you in open and constructive communication about current issues in small businesses. The conference also includes digital marketing, business network, and personal mentoring sessions. 자, 잘하셨습니다. 1번과 2번 이 지문 읽기는 항상 더 돌려보실 수 있고 계속해서 확인해 보실 수 있으니까 꼭 다시 한번 잘 읽으실 수 있을 때까지 연습하는 것 절대 잊지 마세요. 자, 이번엔 3번, 4번 사진 묘사하기 Describe a picture 함께 보도록 하겠습니다. 3번 사진부터 볼까요? 3번 사진 어떠셨나요? 자, 3번 사진을 보니까 우선은 2명의 여성분이 나옵니다. 그리고 이 앞에 있는 여성분은 앞에 있는 이 조리도구가 여러 가지가 있는 걸 보아서 뭔가 좀 이렇게 빵을 만들고 있는 과정 같고요. 이 뒤에 있는 분은 진짜 실제로 빵, 쿠키 같은 것들을 이제 들고 나르고 있죠. 자, 이런 것들을 설명하시면 되겠습니다. 이 장소가 정확하게 어디 있는지를 먼저 여러분 설명하는 게 좋을 텐데 당연히 우리가 이제 여러 가지 조리도구 있는 걸 보니까 아, 주방이다라고 말씀하신 게 제일 좋을 텐데 혹시 난 이런 것들을 설명 못할 것 같은데 이런 게 어디 있는지 모르겠는데요 한다고 해서 절대 너무 걱정하지 마시고 우선 조리도구가 있는 걸로 보아서는 그냥 키친이라고 말씀하셔도 좋겠습니다. 자, 그리고 중심 대상은 아까 우리 얘기했던 것처럼 이 두 분을 잘 설명하시면 되겠고 이 두 분이 각각 어떤 행동을 하든지 자, 예를 들면 이분 같은 경우는 뭔가 병을 들고 있는 것 같은데 그런 것까지 디테일하게 말씀하실 수 있으면 좋겠지만 그냥 빵을 굽고 있습니다 라고 말씀하시면 되겠고 이분은 이제 실제로 만들어진 이 제품을 나르고 있다 라고 말씀을 하셔도 되겠고요. 각각의 인물들이 어떤 외형을 갖추고 있는지도 말씀하시면 좋겠죠. 자, 주변에 있는 여러 가지 사물들, 특히 내가 정확하게 모를 만한 것들은요, 우선 설명을 너무 안 해주셔도 좋습니다. 자, 대신 뒤쪽에 있는 사진과 그리고 여러 가지 조리도구 같은 것들을 설명하시면 되겠죠.
자, 전반적인 느낌 같은 것들은 사람들이 뭔가 빵을 팔기 위해서 뭐 만들고 있는 것 같아요. 이런 간단한 말씀을 해주시면 되겠습니다. 쭉 한번 정리해 볼게요. 장소는 당연히 in a kitchen, in a kitchen 말씀하시면 되겠고요. 자, 제일 먼저 보이는 인물들을 한번 설명해 봅시다. 자, a woman baking some bread, baking some cookies 말씀하셔도 돼요. 자, 여자분이 뭐 입고 있냐면 wearing a hat and an apron, hat and an apron. 자, 모자와 그리고 앞치마를 두르고 있습니다. 자, 여기서 중요한 것은요, 바로 another woman이 되겠습니다. 벌써 우리가 a woman에 대해서 설명했기 때문에 또 다른 여성분을 설명할 때는 another woman이 되겠죠. 그래서 a woman, another woman 정확하게 기억해 주세요. Another woman은 뭐 하고 있냐면 carrying some cookies, carrying some bread. 정확하게 이 뭘 들고 있는지 모르겠습니다 할 때는 그냥 carrying some products 이렇게 말씀하셔도 되는데 여기서는 우리가 뭐 cookies 아니면 뭐 bread라고 말씀하시면 되겠습니다. 자, 여자분도 역시 apron 입고 있고요. 그 다음에 has her hair in a bun. 자, 여자분이 이렇게 머리를 올려서 뒤로 하나를 묶었는데 그건 이제 포니테일이라고 부릅니다. 근데 포니테일 말고 이거는 뭔가 마치 동그랗게 말아서 묶어져 있죠. 그러면 그때는 has her hair in a bun, bun hair이라고 부릅니다. 자, 이거 꼭 기억을 해주세요. 한번 같이 말해볼까요? has her hair in a bun, has her hair in a bun. 자, 주변 대상은 뭐가 있습니까? 주변 대상들은 우선은 저 뒤쪽에 보이는 사진 하나 보세요. In the background에는 a small picture이 hanging on the wall. 자, 벽에 걸려 있습니다. 이런 hanging 같은 것들을 쓰실 수 있겠죠? 그리고 이 baking supplies. 자, 조리도구, 요리도구, baking supplies, baking equipment 이런 식으로 말씀하실 수 있어요. 이게 around the kitchen에 있습니다 라고 말씀을 해주시고요. 전반적인 느낌은 사람들이 참 이 쿠키를 만드나 바쁜 것 같네요. 이렇게 말씀을 하시고 다 끝내도록 하겠습니다. 자, 그러면 여기에서 우리가 모두 다 정리를 끝냈고 필요한 어휘들 다 준비가 된 것 같으니까 이제 템플릿에 넣어서 바로 말씀해 보시면 되겠죠. 자, 바로 한번 문장제로 보도록 하겠습니다. This picture was taken in a kitchen. 자, 당연히 공부 어느 정도 하신 분이라면 아시죠? This picture was taken. 이건 그냥 기본적으로 우리가 외우는 템플릿입니다. This picture was taken in a kitchen. 바로 이 a kitchen 집어넣고 문장 완성하시면 되겠고요. What I can see first is a woman baking some bread. 자, 제일 먼저 보인 것은 한 여자분이 빵을 만들고 있는 것입니다. She's wearing a hat and an apron. 자, 뒤에는 behind her there is another woman. 기억나시죠? 또 다른 여자분이 carrying some cookies, carrying some bread. 아무거나 말씀하셔도 좋아요. She has her hair in a bun. 다시 한번 말해봅시다. She has her hair in a bun. 자, bun hair를 하고 있어요. In the background, 자, 주변에 있는 것들 중에서는 이 사진 바로 설명하실 거예요. In the background, I can see a small picture hanging on the wall. Hanging on the wall. 그리고 also, there are a lot of baking supplies around the kitchen. 자, 지금 보시면은 전체적으로 이 조리도구가 한 곳에만 몰려있는 게 아니라 이제 전체적으로 다 있기 때문에 조리도구가 전반적으로 키친에 많네요. 이렇게 말씀하실 겁니다. 그래서 also, there are a lot of baking supplies around the kitchen. 까지 말씀하시고요. Overall, it appears that the people are busy baking cookies. 까지 말해서 잘 답변을 끝내봤습니다. 자, 이렇게 해서 우리가 장소와 중심 대상, 주변 대상과 날씨 느낌 같은 나의 개인적인 의견까지 잘 정리해서 끝냈으면 실제로 이거를 이제 30초 동안 말씀하실 수 있는지도 확인해 보셔야 되겠죠. 그래서 우리가 직접 시간도 재고서 한번 쭉 말씀해 보실 건데 자, 우선 이거는 양이 적진 않습니다. 그래서 양이 많으니까 제가 좀 빨리 말해 볼 거예요. 대신 여러분은 이거를 다 따라온다고 생각하기보다는 하실 수 있을 만큼만 말씀을 해야지 라는 생각으로 읽어보시기 바랍니다. 자, 같이 한번 바로 읽어볼게요. This picture was taken in a kitchen. What I can see first is a woman baking some bread. She's wearing a hat and an apron. Behind her, there is another woman carrying some cookies. She has her hair in a bun. In the background, I can see a small picture hanging on the wall. Also, there are a lot of baking supplies around the kitchen. Overall, it appears that the people are busy baking cookies. 자, 이렇게 잘 답변을 끝내봤습니다. 여러분이 나는 지금 어디까지 말하면 참 좋을까 생각하시냐면 이제 overall 전까지 한 여기 전까지만 말씀하셔도 충분히 괜찮아요. 내가 느낌 같은 것들은 실제로 말씀을 못 하셔도 좋으니까 하실 수 있을 만큼만 그냥 눈에 띄는 것들만 잘 설명해 주면 되겠다 이 생각으로 마무리 지시면 되겠습니다. 자, 그러면 또 역시 다음 사진 하나 더 있으니까 그것도 볼까요? 자, 네 번째 사진. 자, 우리가 어떻게 풀면 좋을까요? 우선
장소가 어딘지부터 생각을 해보셔야 되겠죠? 자, 장소는 이 밖에서 찍힌 건데 이게 당연히 좀 시장 같아요. 뭔가 이렇게 팔고 있죠. 그래서 뭔가를 팔고 있는 농산물 지팡장, 우리가 이거를 이제 farmers market이라고 부르고요. 아니면 그냥 outdoor market, 야외 시장이라고 부르셔도 좋습니다. 자, 당연히 여기 중심 대상은 여기 여자분 정확하게 보이죠? 이 여자분이 무언가를 보고 있고 그리고 무언가를 들고 있고 외형은 어떤지 이런 것들도 설명하실 수 있겠습니다. 자, 주변에 보이는 사물들은 당연히 이 뒤쪽에 있는 사람들을 설명하시면 되겠고요. 그리고 뒤쪽에도 보니까 나무며 빌딩 같은 것들도 보이네요. 그런 것들을 추가적으로 설명하시면 되겠습니다. 전반적인 느낌도 함께 말씀하시고 딱 마무리 지시면 되겠죠. 자, 여기 필요한 어휘들 모두 다 또 한꺼번에 준비를 해볼 테니까 같이 한번 보도록 할게요. 자, at an outdoor market, at an outdoor market까지 말씀을 하시고 아까 전에 말씀드린 것처럼 farmers market, 농산물 집판장은 farmers market이라고 부르기도 합니다. 당연히 제일 먼저 보이는 것은 a woman checking some fruit, a woman checking some fruit. 자, fruit라고 보셔야 되고 난 이거 왠지 vegetable처럼 보이는데요. 그럼 checking some vegetables 이렇게 말씀하셔도 좋아요. 자, 한 여자분이 과일을 보고 있습니다. 여기서는 그냥 looking에 쓰셔도 되겠지만 여기서는 제가 한번 checking을 써봤어요. 자, checking 당연히 이런 확인하다라는 표현도 쓰실 수 있겠죠. 자, 이 여자분은 뭐 입고 있냐면 wearing a hat and a jacket. 자, 당연히 자연스럽게 이 여성분의 외형도 잘 설명할 수 있을 겁니다. 자, 특히 이렇게 재킷 중에서 이렇게 좀 두꺼운 옷은요, 우리가 어떻게 표현할 수 있을까요? heavy jacket, heavy jacket 이렇게 말씀할 수 있습니다. 자, 그리고 various fruit and vegetables in baskets 이렇게 말씀하실 건데, 자, 여기서 제가 중요한 거 하나만 좀 안내를 드릴게요. 여기 지금 보면은 some이 붙어 있으면은 여기 뒤에 당연히 s가 붙어 있어야 되지 않을까요? 라고 하는데, 자, fruit는요, 이 fruit 자체가 이 여러 가지 과일들 모음이라고 생각하시면 되겠어요. 자, 그래서 이 과일들 모음이기 때문에 뒤에 s를 붙이지 않아요. 예를 들면 우리가 family, 당연히 그 안에 구성원들 굉장히 많게 느껴지죠. army, police 이런 것들 모두 다 그 안에 구성원들이 많게 느껴지면 이 단어 자체는 단수로 씁니다. 그래서 이거 기억을 해주세요. 그래서 various fruit and vegetables. 실제로 vegetable은 근데 또 달라요. vegetable은 뒤에 s를 붙인다는 거 확인해 주시기 바랍니다. 그래서 various fruit and vegetables in baskets. 왜냐하면 바구니도 많기 때문에 s까지 붙여주는 거 잊지 마세요. 자, 주변에는 뭐가 있습니까? Other people, 다른 사람들이 있어요. Looking around the market. 자, 이 야외 시장을 쭉 둘러보고 있는 것 같습니다. 그리고 distance. 자, in the distance에는 자, 저 멀리 떨어지는 거를 우리가 설명할 때 in the distance, some buildings and trees. 자, 건물들이 있고 그 다음에 나물들도 보이는 것 같아요. 이런 것들을 설명해 주고요. 그 다음에 전반적인 느낌은 사람들이 buying some groceries at the market. 사람들이 이 마켓에서 식료품을 구입하는 것 같습니다. 라고 말씀을 해주시면 되겠습니다. 역시 마찬가지로 한 번에 쭉 우리가 읽어볼 거예요. This picture was taken at an outdoor market. 이 사진은 야외 시장에서 찍혔습니다. The first thing I see is a woman checking some fruit. She is wearing a hat and a jacket. Wearing a hat and a heavy jacket. 또 말씀하실 수 있는 거 기억나시죠? In front of her, there are various fruit and vegetables in baskets for sale. 자, 판매를 위해서 이 바구니 안개에 담겨져 있습니다. 라고 말씀할 수 있겠고요. In the background, 자, 배경에는 there are other people looking around the market. 자, 다른 사람들이 이 시장을 둘러보고 있습니다. In the distance, 기억하세요. 다시 한번. In the distance, 저 멀리 떨어져서는 I can see some buildings and trees. 자, 나무가 그리고 건물들이 보입니다. Overall, it seems that people are buying some groceries at the market. 자, 사람들이 역시 마찬가지로 뭐 fruit, vegetable 이거 그대로 반복하셔도 되겠지만 우리가 당연히 식료품, groceries 이렇게도 말씀할 수 있는 것 있으니까 이렇게 어휘를 좀 다양하게 써보시는 것도 추천드립니다. 시간 안에 또 다 읽어보실 수 있는지 말해볼 수 있는지 확인해 보셔야 되겠죠? This picture was taken at an outdoor market. The first thing I see is a woman checking some fruit. She's wearing a hat and a jacket. In front of her, there are various fruit and vegetables in baskets for sale. In the background, there are other people looking around the market. In the distance, I can see some buildings and trees. Overall, it seems that people are buying some groceries at the market. 까지 해서 잘 답변을 끝내봤습니다. 자, 당연히 여기도 마찬가지예요. overall 이 문장은 말씀 못하셔도 좋으니까 적어도 내가 말할 때 좀 천천히 말하더라도 나무와 빌딩까지는 꼭 한번 설명해봐야지 이 생각으로 문제를 풀어보시기 바랍니다.
자, 이거는 당연히 여러분이 여기서 이렇게 읽고 그냥 끝내지 마시고요. 사진만 보고서도 한번 말씀해 보시고 그렇게 연습을 꼭 해보시기 바래요. 자, 그럼 이번엔 5번부터 7번 자, 질문에 답변하는 문제 풀어보도록 하겠습니다. 자, 어떠셨나요? 이 문제의 주제가 스마트폰 그리고 또 이제 여러 가지 이 최신 기술과 관련되어 있는 문제이기 때문에 자, 어느 정도 여러분이 그래도 매일매일 쓰는 기기다 보니까 말씀하실 수 있었을 거예요. 자, How long have you owned your phone and are you planning to change it? 자, 지금 휴대폰을 얼마나 오래 가지고 있었나요? 그리고 바꿀 계획이 있나요? 이렇게 물어봤습니다. 자, 당연히 여러분이 이제 바꿀 계획이 있다면 네, 바꿀 거예요. 이렇게 말씀하시고 안 바꿀 거예요. 이러면 이제 안 바꿀 거라고 말씀하시면 되겠죠. 우선 제일 먼저 말씀하실 거는 얼마나 오랫동안 먼저 가지고 있는지 말씀하셔야 됩니다. 자, 답변 좀 볼까요? I have owned my phone for about 6 months. 자, 여기서 여러분 주의하실 거는요. 그대로 답변 가져오셔서 말씀하신 겁니다. How long have you owned your phone? 이렇게 물어봤기 때문에 I have owned my phone for about 6 months. 자, 저는 6개월 정도 가지고 있었습니다. 만약에 여러분이 뭐 1년 동안 가지고 있었다. 그럼 어떻게 하면 돼요? For about a year. 이렇게 말씀하시면 되겠죠? 뭐 2년, 3년 그거는 중요하지 않아요. 그냥 여러분이 하실 수 있을 만큼 실제로 여러분의 핸드폰을 가지고 있는 기간을 말씀하시는 게 제일 좋을 거예요. Since it's still a brand new phone. 아직 새로운 핸드폰이기 때문에 I'm not planning to change it. 저는 아직 바꿀 계획이 없어요. 그러면서 바꿀 계획이 없는 이유까지 먼저 말해줬죠. Since it's still a brand new phone 이래요. 아직 정말 새로운 폰이잖아요. 왜냐면 6개월밖에 안 됐으니까 새로운 핸드폰이기 때문에 바꿀 계획은 없어요. 만약에 여러분이 바꿀 거라면 since it is an old phone, since it's old, I want to change it. I am planning to change it. 이렇게 말씀하시면 되겠습니다. 6번 문제는 어떤가요? Would you consider buying an educational app to learn a new language? 자, 새로운 언어를 배우기 위하여 교육 어플리케이션을 받을 의향이 있나요? 받을 건가요? 이렇게 물어봤습니다. 자, 당연히 답변은 어떻게 나와요? 받을 거예요? 안 받을 거예요? 이렇게 말씀하시면 되겠죠. 그래서 우리가 두 가지 다 한번 얘기를 해볼게요. 먼저 받을 거예요 라고 말씀하실 건데 Yes라고 말하기 전에 제가 어떻게 썼는지 한번 보세요. If it's a good application, then yes. Well, if it's a good application, then yes. 무슨 뜻이에요? 만약에 좋은 어플리케이션이라면 당연히 받죠. 자, 우리가 그냥 yes라고 말하기보다는 특히 우리가 level 7, level 8까지 원하시는 분들은 한번 이런 거를 고려해 보셔도 참 좋을 것 같아요. 그냥 받을 건가요? 그러면 당연히 답변은 yes or no겠지만 if it's good, then yes. If it's not good, then no. 이렇게 말씀하실 수 있으니까 우리가 조금 더 좀 그럴싸하게 conversational English를 한번 좀 보여줄 수 있게끔 이런 답변을 넣어보셔도 좋겠습니다. 다시 한번 읽어볼까요? If it's a good application, then yes. Because it is so easy to access the application on my mobile phone, I will use the app very often. 자, 왜냐면 이 휴대폰 자체가 우리가 매일매일 사용하는 거다 보니까 내가 그 어플리케이션을 매일매일 정말 자주 접속할 수 있을 거예요. 그래서 I will use the app more often. I will use the app very often. 자주 사용할 거니까 당연히 내가 새로운 언어를 배우기 위해서 교육 어플리케이션을 받을 의향이 있다고 말씀하신 거죠. 자, 이렇게 해서 우리가 yes 답변을 한번 봤고요. 한번 쭉 읽어볼까요? If it's a good application, then yes. Because it is so easy to access the application on my mobile phone, I will use the app very often. 반대로 이번엔 Well, I do not consider. 저는 안 받을 것 같아요. 이거는 그냥 여기 있는 내용 그대로 갖고 온 겁니다. Well, I do not consider buying an educational app to learn a new language. 자, 저는 받을 계획이 딱히 없어요. 받고 싶지 않아요. 자, 왜냐면 because it is hard to focus on studying. 자, 왜냐면 참 공부에 집중하기 어렵거든요. When I use a smartphone to learn something. 그냥 일반적으로 이 스마트폰 자체가 물론 여러분 정말 공부를 위해서 쓰시는 분도 있지만 우리가 휴대폰은 대부분 언제 쓰나요? 다른 사람들과 소통하거나 아니면은 놀 때 뭔가 영상을 보거나 아니면 사진을 보거나 이렇게 즐겁게 뭐 게임을 하거나 할 때 우리가 대부분 휴대폰을 쓰잖아요. 그러니까 아무래도 이 기기는 공부하는 조금 거리가 먼 기기이기 때문에 내가 아무래도 휴대폰 자체를 가지고 공부를 하는 것 자체가 좀 집중하기 힘들 거예요. 이렇게 말씀할 수 있습니다. 다시 한번 읽어볼까요? Well, I do not consider buying an educational app to learn a new language because it is hard to focus on studying when I use a smartphone to learn something. 자, 이렇게 말씀하시면 되겠습니다. 자, 이번엔 7번 문제 한번 볼까요? 자, 7번 문제는 Do you think online reviews can be a good way to learn about new apps? 자,
인터넷 후기가 새로운 어플리케이션에 대해서 알 수 있는 좋은 방법이라고 생각하시나요? 자, 우리가 새로운 어플리케이션에 대해서 이제 뭔가를 알고 싶어요. 뭔가 이 어플리케이션 참 좋다고 하는데 이 어플리케이션을 다운받기 전에 내가 꼭 한번 확인해 보고 싶습니다. 그러면 확인할 수 있는 방법은 실제로 여러 가지가 있죠. 뭐 예를 들면 그 앱을 다운받기 전에 앱에서 보여주는 그 디스크립션, 설명을 읽는다든지 아니면은 지금처럼 인터넷 후기를 본다든지 아니면은 어떤 방법이 또 있을까요? 이 앱을 쓰고 있는 친구에게 물어본다든지 이런 여러 가지 방법이 있을 텐데 자, 여기서는 이제 후기가 좋을까요? 라고 물어봤습니다. 자, 그럼 어떻게 말하면 좋을지 같이 한번 답변을 말해봅시다. 먼저 yes부터 볼 거예요. 당연하죠. Well, yes. I think online reviews can be a good way to learn about new apps. 이거는 그대로 가져와서 말씀하신 겁니다. 왜 그런지 이유를 하나씩 보도록 할게요. 우선 첫 번째로 first, the reviews are all written by the people who actually use the apps. 자, 이 후기는요, 정말 어플리케이션을 쓴 사람들만 이용할 수 있잖아요. 적을 수 있잖아요. 그래서 so it's more reliable than the advertisements. 그래서 광고 자체보다는 조금 더 신뢰가 갈 거예요. 그죠? Also, the users write the specific details of the app. 자, 아무래도 이 사용자들이 좀 더 구체적인 이 상세한 기록들을 남길 수 있어요. 예를 들면 such as advantages and disadvantages. 자, 상세한 정보는 예를 들면 뭐 있겠습니까? 당연히 장점과 단점 같은 이런 상세한 정보를 남길 거예요. So, I think it is a good way to read reviews. It is good to read reviews before purchasing an app. 자, 이렇게 해서 잘 답변을 끝내봤습니다. 자, 두 가지 이유가 뭐였죠? 첫 번째로 모든 소비자들이 이걸 실제로 작성할 거기 때문에 그리고 사람들이 좀 더 디테일한 이 정보를 줄 거기 때문에 예를 들면 장단점 같은 것들 이렇게 해서 정리를 잘 해봤습니다. 한번 쭉 읽어볼까요? Well, yes. I think online reviews can be a good way to learn about new apps. First, the reviews are all written by the people who actually use the apps. So it's more reliable than the advertisements. Also, the users write the specific details of the app, such as advantages and disadvantages. So, I think it is good to read reviews before purchasing an app. 까지 잘 한번 읽어봤습니다. 자, 여기는 모든 내용들을 정말 또박또박 다 똑같이 말하면 좋겠지만 당연히 그냥 여러분이 하실 거는 그냥 어느 정도 아이디어만 가져가세요. 아이디어만. 첫 번째 아이디어는 뭐냐면은 실제로 사용자들이 쓴다. 두 번째는 장단점 같은 구체적인 정보를 준다. 여기까지만 이제 생각하셔도 비슷한 문제를 보셨을 때 이런 것들을 떠올려서 이제 말씀을 하시면 되겠습니다. 자, 그러면 이제 우리가 yes를 봤으니까 no도 보셔야 되겠죠. 자, well, I don't think online reviews can be a good way to learn about new apps. 자, 제 생각에는 이 온라인 리뷰가 딱히 도움이 될 것 같진 않아요. 왜? First, 여기서도 봅시다. Some customers write bad reviews just because they don't understand how to use the apps. 정말 그렇죠. 자, 어떤 분들은 정말 이 앱을 사용하면 너무너무 효율적으로 잘 사용하시는 분들이 있는가면 앱을 딱 다운받자마자 이거 뭐지? 난 이거 잘 모르겠는데 하면서 그냥 안 써버려요. 안 쓰면은 거기서 끝나는데 안 쓰는 것뿐만 아니라 그거를 이제 안 좋은 후기를 남길 수도 있다는 거죠. 자, 잘 사용하지 못하는 상황에서 안 좋은 후기를 남기는 분들이 있거든요. 그래서 실제로 좋은 어플리케이션임에도 불구하고 사람들에게 안 좋은 이미지를 줄 수가 있다는 거죠. 자, 이런 게 좀 안 좋아요. Also, 두 번째로 Some reviews are written by the company, not by the actual users. 이건 이제 우리가 반대, 아까 내용과 반대로 가는 건데 실제로 몇몇 회사들은 일부러 이제 리뷰를 본인의 회사 직원들에게 남기게끔 시킬 수도 있습니다. 이런 것들이 바로 그런 거겠죠. 그래서 So I think reading online reviews doesn't always help. 그래서 항상 도움이 되는 건 아니에요. 이렇게 말씀할 수 있어요. 자, 여기서도 두 가지를 잘 기억을 해주시기 바랍니다. 자, 첫 번째로는 사람들이 잘 사용하지 못하는데 안 좋은 후기를 남길 수도 있겠고 또 다른 거는 자, reliable 하지 않아요. 왜냐면 이 회사가 남기는 것도 있기 때문에 이런 식으로 이제 답변을 하시면은 이제 두 가지 답변을 잘 완성을 했습니다. 자, 아무래도 우리가 이제 이런 거를 다 외워가시면 참 좋겠지만 그냥 한쪽만 외워가셔도 그냥 yes만 외워가셔도 충분히 괜찮으니까 그런 것도 한번 생각해 주세요. 자, 그러면 우리가 1번부터 7번까지 열심히 가고 있습니다. 자, 이번에는 8번, 9번, 10번 Respond to questions using information provided. 자, 주어진 정보를 이용해서 질문에 답변하는 유형도 한번 풀어보도록 할게요. 자, 표를 어떻게 잘 보셨나요? 자, 표를 보시면은
Lakeland Library Summer Art Classes. 자, 뭔가 이 라이브러리에서 제공하는 아트 클래스가 되겠네요. 자, 여기 뭐가 있는지 여러분 날짜도 보시고요. 장소, 그 다음에 registration fee, 등록비가 얼마인지가 보이고요. 이게 지금 특이한 게 non-refundable. 자, 환불이 불가해요. 그런 것도 알아두시고 materials, 당연히 아무래도 우리가 여러 가지 예술과 관련된 수업을 들으려면 당연히 거기에 필요한 준비물들이 있는데 그것들은 모두 다 라이브러리에서 제공한다. 자, 그리고 이 수업과 언제 하는지 그리고 시간 같은 경우는 특히 지금 이 시간이 24시간 기준으로 돼 있어요. 그래서 이걸 보시고서 여러분이 당연히 11 a.m.까지 말씀할 수 있겠지만 예를 들면 3 p.m., 2 p.m., 7 p.m. 이렇게 24시간을 이제 12시간 걸로 바꿔서 말씀하실 수 있도록 그런 훈련도 하는 게 조금 필요하긴 합니다. 자, 그러면 같이 한번 우리 바로 질문을 듣고 문제를 풀어보도록 할게요. 자, 문제 8번부터 보겠습니다. Hi, I found out that there will be an art class in the library. Before I register, I would like to ask some questions. When does the summer class program start, and where is it going to be held? 자, 잘 들으셨나요? 한 번만 더 들어볼게요. 문제만 한번 들어봅시다. When does the summer class program start, and where is it going to be held? 자, 딱 들어보니까 어떤 걸 물어봤는지 감이 오시죠? When does the summer class program start and where is it going to be held? 딱 보니까 여기 있는 거를 딱 보여주는 것 같아요. 그래서 이거를 그대로 잘 말씀을 하시면 되겠습니다. 근데 그냥 읽어버리면 안 되고 여러분 꼭 정확하게 맞춰서 읽어주는 거 꼭 기억을 해주시기 바랍니다. 어떻게 말씀하시면 참 좋을까요? 자, 여름 수업 프로그램 언제 시작하면 어디서 열릴 예정인가요? 우리 같이 한번 쭉 읽어보도록 하겠습니다. The summer class program starts on June 12th. June 12th. 정확히 말씀하셔야 되겠죠? And it will be held in the Lakeland Library Seminar Room 205. 자, 여기서 205 말씀하셔도 되지만 우리가 그 0 발음하는 것 자체가 약간 좀 어렵죠. 그래서 205 이렇게 말씀하시면 되겠습니다. 자, 잘하셨어요. 한 번만 더 읽어볼까요? The summer class program starts on June 12th and it will be held in the Lakeland Library Seminar Room 205. 다음 질문도 들어봅시다. 자, 9번 문제. 9번 문제는 어떤 문제 많이 물어봐요? 좀 틀린 정보 많이 물어보죠. 자, 들어볼게요. Do I need to bring my own drawing materials for the class? 다시 한번 들어보겠습니다. Do I need to bring my own drawing materials for the class? 자, 당연히 엄청나게 듣기 실력이 뛰어나신 분이 아니라도 우선 materials 이건 좀 들으셨을 거예요. 자, do I need to bring my own drawing materials for the class? 자, 제가 수업에 필요한 준비물들을 직접 가져가야 할까요? 이렇게 물어봤습니다. 우리가 아까 전에 벌써 얘기를 했었죠? 모든 준비물들은 다 라이브러리에서 제공한다. 이거를 이제 말씀하시면 되겠습니다. 자, 중요한 포인트는 이런 정보를 여러분이 이제 문장제로 만드시는 게 중요하기 때문에 모든 준비물들은 이 라이브러리에서 제공할 거예요. 이렇게 말씀하시는 게 가장 안전해요. 자, 그러면은 직접 또 답변을 만들어 보도록 하겠습니다. No, you don't have to worry about the materials. 우선은 준비물에 대해서는 걱정할 필요가 없어요. 라고 말씀해 주시고 All the materials are provided from the library. 자, 이렇게 최대한 문제에서 그대로 그 내용을 가져와서 말씀하시는 게 가장 좋겠습니다. 다시 한번 읽어볼까요? No, you don't have to worry about the materials. All the materials are provided from the library. 잘 끝났죠? 그럼 이번에는 10번 문제 한번 보도록 하겠습니다. 자, 10번 문제는 30초 동안 말하는 거고 30초 동안 잘 말하기 위해서는 절대 한 가지만 말하는 게 아니라 두세 가지를 이제 조건을 주고 그걸 찾아서 우리가 말씀하셔야 돼요. 자, 한번 같이 들어볼게요. I finish work at 5 p.m. What classes are available after 6 p.m.? 다시 한번 들어보겠습니다. I finish work at 5 p.m. What classes are available after 6 p.m.? 자, 뭘 물어봤냐면 저는 일이 5시에 끝나요. 그렇기 때문에 5시에 끝나고 바로 올 수 있는 건 아니기 때문에 한 6시쯤부터 시작하고 있는 수업을 이제 듣고 싶은 거죠. 그래서 I finish my work at 5 p.m. What classes are available after 6 p.m. 오후 6시 이후에 이 수업들을 이제 요구하고 있습니다. 자, 그래서 제가 아까 전에 읽을 때는 꼭 어떻게 하시라 그랬냐면 24시간 기준으로 이제 보지 마시고 12시간으로 이제 바꾸실 수 있어야 돼요. 자, 보시면은 쭉 우리가 이거를 이제 12시간 기준으로 바꾸려면은 뭐가 보일까요?
그죠? 딱 요거 두 가지가 이게 보일 겁니다. 자, 7시에 하는 수업 하나 그리고 6시 반에 시작하는 수업 하나를 이제 잘 설명하시면 되겠는데요. 자, 이게 어떤 개념이면 still life drawing 그리고 portrait 있습니다. 자, Wednesday 그리고 Thursday 열려요. 그리고 몇 시에 시작하고 몇 시에 끝납니다. 이런 것들을 이제 설명하시면 되겠습니다. 자, 한번 같이 쭉 답변을 그럼 만들어 보도록 할게요. 우선은 제일 먼저 여러분이 서론부터 말씀하셔야 돼요. Well, there are two classes available after 6 p.m. 자, 최대한 그대로 들은 거 바탕으로 말씀하시면 되겠죠? First, a still life drawing. 자, 정물화 수업이 있습니다. Class will be held on Wednesday from 7 p.m. to 8 p.m. 자, 이렇게 해서 한 번에 쭉 바로 말씀을 해주시는 방법이 있어요. 자, 그리고 두 번째 것도 한번 볼까요? Also, you can attend a portrait class from 6:30 p.m. to 8 p.m. 자, 이렇게 해서 우리가 언제 하는지 바로 말씀하실 수 있겠고 여기서는 지금 아직 날짜, 그러니까 요일이 안 나왔기 때문에 The class is held on Thursdays 이렇게 답변을 추가적으로 말씀하시면 되겠습니다. These two classes are available for you 까지 해서 이제 이것들이 당신을 위한 수업이네요 이렇게 말하고 이제 마무리를 지시면 되겠죠. 여기도 역시 마찬가지로 저와 함께 멋지게 한번 읽어보겠습니다. 자, 준비되셨으면 바로 가볼게요. Well, there are two classes available after 6 p.m. First, a still life drawing class will be held on Wednesday from 7 p.m. to 8:30 p.m. Also, you can attend a portrait class from 6:30 p.m. to 8 p.m. The class is held on Thursdays. These two classes are available for you. 까지 해서 잘 답변을 마무리 줬습니다. 자, 이렇게 해서 우리가 10번까지 잘 답변을 끝냈고요. 자, 그럼 이번에는 가장 마지막 문제, 11번 문제 푸셔야 되겠죠? 자, express an opinion. 여러분 어떻게 잘 풀어보셨나요? 자, 가장 마지막 문제이기 때문에 이미 우리가 진이 좀 많이 빠진 상태고 그리고 좀 힘들어요. 그 상태에서 가장 어려운 문제를 풀어야 되기 때문에 여러분 만반의 준비가 되길 바랍니다. When you want to buy a product, which way do you prefer to get the information? Asking friends who own it, online review, advertisements on pamphlets. 자, 여러분이 만약에 새로운 제품을 구입하고 싶을 때 어떤 방법으로 정보를 얻는 걸 선호하나요? 이렇게 물어봤습니다. 세 가지가 있죠. 예를 들면 그 제품을 소유한 친구에게 물어보거나 인터넷 후기를 보거나 아니면은 이 팜플렛, 이 전단지에 있는 광고를 본다. 이런 식으로 보시면 되겠는데 실제로 우리가 아까 전에 이 5, 6, 7번 문제에서 비슷한 문제를 봤어요. 실제로 이렇게 이 5, 6, 7번의 7번 문제와 이 11번 문제 굉장히 좀 비슷한 문제들이 출제가 되는 경우가 있으니까 같이 외우고 같이 공부한다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 자, 그러면은 우리가 먼저 하나를 결정하기 전에 각각의 특징들을 좀 알아보도록 할게요. 자, 먼저 친구에게 묻고 인터넷 후기 팜플렛 광고는 어떤 게 있을지 한번 보도록 하겠습니다. 자, 우선 친구에게 묻기는 참 뭐가 좋냐면 나에게 맞춘 답변을 해줘요. 뭐냐면 내가 굳이 물어보지 않더라도 너 이런 기능 좋아하잖아. 예를 들어서 스마트폰을 구입하고 싶다. 그러면 너 이런 기능 참 좋아하잖아. 근데 이 기능이 정말 특화돼 있어. 이거는 사진 기능이 너무너무 좋아. 너 사진 찍는 거 좋아하잖아. 이렇게 말씀할 수 있죠. 그래서 나에게 맞춘 답변을 친구가 해줄 수 있어요. 왜냐면 나를 잘 알고 있으니까. 그죠? 그리고 내가 물어보고 싶으면 계속해서 끊임없이 물어볼 수 있어요. 자, 예를 들어서 인터넷 후기나 팜플렛 광고를 생각해 보세요. 물론 인터넷 광고에는 인터넷 후기 같은 경우는 이제 내가 물어보고 싶으면 물어볼 수 있지만 답글이 언제 달릴지는 솔직히 모르겠죠. 당연히 팜플렛 광고 같은 거는 물어보는 게 불가능하고요. 그러니까 이렇게 친구에게 묻는 게 정말 장점이 이런 게 있다라고 말씀하시면 되겠는데 그 아래에 있는 두 가지는요. 제가 이제 단점도 좀 준비를 해드렸습니다. 우리가 항상 볼 때는 단점, 장점 같이 보는 게 좋겠죠. 자, 우선 첫 번째는 주관적인 견해예요. 왜냐면 실제로 나는 이런 기능 정말 필요한데 이 친구는 별로 이런 기능 안 좋아해요. 그래서 이런 기능을 좀 이렇게 안 좋게 말씀할 수도 있겠죠. 그리고 주관적인 견해이기 때문에 당연히 객관적인 정보와는 다르게 좀 약간 오류가 있을 수 있다는 것도 확인해 주시기 바랍니다. 그리고 정확하게 설명 불가하는 것도 있어요. 난 정말 이런 기능을 꼭 알고 싶은데 친구는 난 이거 좀 모르겠는데 이렇게 하면 거기에 대해서 절대 물어볼 수가 없잖아요. 그죠? 자, 이게 바로 친구에게 묻기의 장단점이 되겠습니다. 자, 그러면 인터넷 후기의 장단점도 한번 볼까요? 자, 우선 제일 첫 번째로 다양한 답변. 정말 많은 방대한 정보가 늘 올라오기 때문에 어디를 검색하든지 간에 여러분은 쉽게 내가 필요한 기기, 내가 필요한 뭔가에 대해서 정보를 정말 방대하게 다양하게 얻을 수 있다는 게 좋겠습니다.
그리고 검색 자체가 되게 쉬워요. 검색도 쉬울 뿐만 아니라 심지어 여러분이 원하면은 새벽에도 물어볼 수 있고, 그죠? 새벽에도 검색해 볼 수 있고, 정말 내가 바로 원하면 핸드폰 꺼내서 바로 찾아볼 수 있고. 그러니까 이런 것들은 이 친구에게 묻거나 팜플렛 광고라는 분명히 좀 다른 장점입니다. 그죠? 하지만 단점도 있겠죠? 우선 정보가 과다하기 때문에 실제로 이 정보가 맞는지 틀린지 그거를 내가 또 확인할 수 있는 그런 능력이 필요해요. 당연히 내가 새로운 기능에 대해서는, 새로운 제품에 대해서는 거기에 대한 기본 지식이 없기 때문에 내가 이게 정보가 맞는지 틀린지 그걸 확실하게 확인할 길도 좀 약간 막막하긴 하죠. 그리고 또 하나는 또 역시 정확한 설명 불가하다는 것도 알아두시기 바랍니다. 자, 이것도 어쨌든 인터넷 후기는 사람이 쓴 거기 때문에 거기에 대해서 정확하게 모르는 상태에서 쓰게 되면은 또 이제 정확한 설명에 불가하다라는 것도 알아두시기 바라요. 팜플렛 광고는 이 두 가지와는 다르게 직접 이 물건을 제품을 생산하는 회사에서 만든 거기 때문에 구체적이고 정확하고 객관적인 정보를 제시하는 게 가능하죠. 자, 예를 들면은 이 핸드폰을 구입하고 싶다. 그러면 그 핸드폰의 용량이 어떻게 되는지, 그리고 무게나 아니면 크기 같은 거는 정확한 정보는 가장 어디가 있어요? 여기가 있겠죠. 그래서 이런 것들을 설명하시면 되겠고요. 단점은 그와는 달리 질문이 불가능하죠. 그죠? 물어볼 수가 없고, 그리고 또 정보에 제한이 있을 수 있다. 예를 들면 이런 나에게 맞춘 답변이나 아니면 뭔가 좀 주관적이고 그리고 뭔가 디테일한 정보 같은 것들은 이제 아무래도 이 팜플렛 광고로는 좀 제한이 있다라고도 말씀할 수 있습니다. 자, 그러면 이렇게 우리가 하나씩 장단점을 좀 알아봤고 이제 여기서 내가 하나를 딱 고르는 거예요. 자, 저 같은 경우는 인터넷 후기를 한번 정해서 같이 한번 쭉 정리를 해보도록 하겠습니다. 자, 서론은요. I prefer to get information from online reviews for several reasons. 저는 인터넷 후기로부터 정보를 얻겠습니다. 이렇게 말씀해 주시고 첫 번째 이유는 아까 우리가 정리했던 것처럼 방대한 정보가 있고 쉽게 언제 어디서든 정보를 찾을 수 있다 라고 말씀하실 거예요. 결론은 그대로 말씀하시거나 Therefore, I think getting information from online reviews is better. 이렇게 정리하시면 되겠습니다. 자, 그러면 우리가 바로 한번 이 본론 두 가지를 조금 더 구체적으로 한번 얘기를 해볼게요. 자, 방대한 정보가 있다. 그러면 어떻게 말씀하실 수 있을까요? 우리가 information인데 그냥 information이 아니고 massive. 물론 a lot of 이런 것도 말씀할 수 있지만 정말 massive 이러면 정말 큰 정보 같아요. First, there is massive information on the internet. 자, massive면 엄청 큰 건데 왜 여기다가 is를 붙이나요? 자, 기본적으로 information은요 불가산 명사입니다. 그래서 정보는 절대로 셀 수 없어요. 그래서 무조건 앞에다가 이제 is를 붙이는 거 꼭 기억을 해주시기 바랍니다. To be specific, 조금 더 구체적으로 말해서 people share their thoughts and opinions on the internet all the time. 기본적으로 사람들이 생각과 의견은 인터넷에 늘 올리잖아요. 그죠? 그렇기 때문에 So you can always find the most updated information about the product on the internet. 자, 어떤 정보냐면 항상 가장 최신 정보. 그죠? 여기서 이제 최신 정보라고 하면 어떻게 말씀하시면 되겠냐? Most updated information 이렇게 이제 아예 알아두시고 외워가시면 참 좋아요. So you can always find the most updated information about the product on the internet까지 잘 말씀하시면 되겠습니다. 자, 우선은 사람들이 항상 생각과 의견을 나누기 때문에 최신 정보, 반대인 정보를 얻을 수 있다라고 말씀하시고요. 자, 그럼 이번엔 두 번째 이유도 한번 보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 이유는 쉽게 정보를 찾을 수 있다예요. 볼까요? Also, it is easier to search for some information on the internet. 자, 당연히 인터넷으로 정보를 찾는 건 훨씬 더 쉬워요. For example, 예를 들어서 When I was interested in buying a new laptop computer last year, 내가 작년에 이 랩탑 컴퓨터를 좀 사는 데 흥미가 있었어요. 그래서 I could find all the answers I wanted to ask with just clicking a few times on my mobile phone. 제가 인터넷으로 찾아보니까 핸드폰으로 몇 번만 클릭하다 보니까 제가 궁금했던 모든 질문들에 대한 답변을 다 찾을 수 있었어요. I could even read the reviews at 2 in the morning. 저는 심지어 이 2 in the morning에 새벽 2시에 이 리뷰를 읽을 수도 있었습니다. 자, 여러분 2 in the morning. morning은 그냥 아침이라고만 생각하시는 분들 많을 텐데요. 우리가 2 in the morning, 3 in the morning 하면은 이제 새벽 2시, 오전 3시, 새벽 3시 이런 식으로 이제 생각하시면 되겠습니다. 그래서 2 in the morning, 3 in the morning 이렇게 이제 표현을 외워두시면 좀 좋아요. 자, 당연히 내가 새벽 2시에 갑자기 친구에게 연락해서 너 이거에 대해서 알고 있지? 나 이거 좀 알려줘. 이렇게 못하잖아요. 하지만 인터넷은 시간과 장소의 제약이 없기 때문에 내가 심지어 2시에도 이제 리뷰를 읽을 수 있었다. So, it was very convenient. 너무 편리했어요. 이렇게 말씀하시면 되겠죠? 자, 이렇게 해서 우리가 두 가지 이유를 잘 한번 정리를 해봤고요. 자, 여기서도 그냥 여러분 잘 기억하세요. 너무 모든 것들을 다 외워가지 생각하지 마시고 그냥 어느 정도 아이디어만 좀 찾아가면 되겠다. 이 생각으로 답변을 준비하시면 되겠습니다.
그러면 우리가 직접 이 내용을 또 읽어보기도 해야 되겠죠? 자, 여기에 써 있는 여러 가지 표현들이며 아니면 어휘들 내가 좀 가져갈 수 있을 만큼 좀 가져간다는 느낌으로 쭉 저와 함께 읽어보도록 할게요. 자, 너무 빠르게 읽지 않겠습니다. 어느 정도 읽어볼 테니까 여러분 저와 함께 멋지게 한번 읽어볼 수 있도록 하세요. I prefer to get information from online reviews for several reasons. First, there is massive information on the internet. To be specific, people share their thoughts and opinions on the internet all the time, so you can always find the most updated information about the product on the internet. Also, it is easier to search for some information on the internet. For example, when I was interested in buying a new laptop computer last year, I could find all the answers I wanted to ask with just clicking a few times on my mobile phone. I could even read the reviews at 2 in the morning. It was very convenient. Therefore, I think getting information from online reviews is better. 까지 해서 잘 답변을 완성해 봤습니다. 자, 당연히 시간 좀 남는 거는 걱정하지 마세요. 실제 시험장에서 이거보다 좀 더 천천히 말할 거고 좀 더 버벅이면서 말씀하실 거니까 아마 시간이 이 정도 남는 거는 그냥 괜찮다라고 생각하시면 되겠습니다. 실제 시험에서는 딱 이 정도 말하면 시간이 딱 1분이 찰 거다 생각해 주세요. 자, 이렇게 해서 우리가 이제 마지막 문제까지 잘 풀어봤고요. 자, 여기까지 해서 이제 우리가 1회에 대한 모의고사 마무리 짓도록 할게요. 여러분, 우리가 이미 실제 시험은 다 풀어보셨을 거예요. 하지만 이 모의고사를 보니까 조금 더 내가 어떤 말을 해야 될지 감이 오시죠? 그러면은 다시 한번 가셔서 지금 공부한 거 바탕으로 다시 한번 이 모의고사를 풀어보시기 바랍니다. 그러면은 훨씬 그 전보다 멋진 답변을 말씀할 수 있을 거예요. 자, 모의고사는 총 3개로 구성되어 있습니다. 지금 이 1강을 보시고요. 2강, 3강도 함께 보실 수 있으니까 꼭 함께 시청해 주시기 바라요. 자, 수고하셨습니다. 저는 또 다음 강의에서 뵙도록 할게요. 감사합니다.